بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ آپ کے سامنے کچھ اپڈیٹس رکھیں گے، افسوسناک اپڈیٹس بھی ہیں۔ سوابی کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ بنیر کے اندر ہوا تھا۔ سوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ ایک گاؤں کے اندر کافی بڑی آبادی تھی اور وہاں پر صرف 22 لوگ بچ گئے ہیں۔ وہاں پر کس طرح کے اعلانات کیے گئے، ان کے جملے کیا کیا جملے تھے، یہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کس طرح کے اعلانات کیے گئے ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، نوجوانوں کو کیسے مخاطب کیا گیا، عورتوں کو کیسے مخاطب کیا گیا، بچوں کو کس طرح سے مخاطب کیا گیا، وہاں پہ کیا اعلانات کیے گئے، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم آپ کو پہلے یہ اعلانات سناتے ہیں۔ بونیر کی فضا آج اعلانوں سے لرز رہی ہے۔ پہلا اعلان، قریبی گاؤں کے لوگ آؤ، قبریں کھودنے والے ہاتھ کم پڑ گئے ہیں۔ دوسرا اعلان، کفن ختم ہو گئے ہیں مگر جو میسر ہیں وہ پہنچاؤ تاکہ لاشیں تنہا نہ رہیں۔ تیسرا اعلان، مرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اے بستی کی بیٹیوں پہنچو اور غسل دو آگے اپنی بہنوں کو اسپتالوں میں۔ چوتھا اعلان یہ تھا کہ بونیر کے نوجوان ختم ہو گئے ہیں، ثوابی اور مردان والوں اپنے جگر کے ٹکڑے دو، ہمارے کندھوں کو سہارا دو، ہماری قبروں کو مٹی دو۔ ناظرین، آپ نے یہ اعلانات سنے، ان کے جملے سنے، کس قدر زیادہ دکھ ہے ان کے اندر۔ ناظرین، پورے گاؤں جو ہے وہ بہہ گئے ہیں، وہاں پر گھر تباہ ہو چکے ہیں، جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں، ایک گاؤں کے اندر صرف 22 لوگ باقی بچ گئے ہیں۔ وہاں کے اگر مناظر دیکھے جائیں تو حیرت ہوتی ہے، اس قدر زیادہ طوفان آیا ہے، اس قدر زیادہ آفت ہے، عذاب الہی ہے کہ وہاں پر پتھروں کا سیلاب آ گیا ہے، پتھروں کا طوفان آ گیا ہے، پانی میں درخت بھی بہہ رہے ہیں، پتھر بھی بہہ رہے ہیں، گاڑیاں، گھر، سب کچھ بہہ چکا ہے۔ ناظرین، بہت افسوسناک مناظر ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حالات نہیں بدل رہے، ہماری سوچ بھی نہیں بدل رہی۔ ہمارے ملک کے اندر کرپشن نے، بے ایمانی نے، جو کچھ کیا گیا ہے، ظلم فسائیت نے اس جگہ ملک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عذاب الہی بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ آفات کا سلسلہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا، ایک جگہ رکتا ہے تو دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پر بارشیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر سیلاب آ رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ اتنی شدید بارش اچانک سے آ جاتی ہے کہ پانی کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پورے گاؤں بہہ جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت افسوسناک حالات ہیں۔ ان حالات کے اوپر سب سے بڑے قصوروار ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں جن کی جانب ہماری کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ایک شخص کی گفتگو رکھیں گے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور اسے کس طرح سے عمران خان سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ گفتگو بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت ہی اہم ہے، ہم آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، انہوں نے ایک اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کو 6 سال مؤخر کر دیا تھا۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو خدا یوسف علیہ السلام کا تھا وہی خدا میرا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، عمران خان کا کہنا ہے کہ میرا بھی وہی خدا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا تھا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا سے تھوڑی دیر کے لیے نگاہ ہٹائی نہیں تھی، چونکہ وہ رسول تھے، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنا موقف جو بیان کرنے کے لیے ایک شخصیت سے کہا تھا کہ باہر جا کے بادشاہ کو بتائیے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد انہیں فوراً سے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، خدا کو جب معلوم ہے تو مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے اوپر بھی خدا نے ان کی قید جو ہے 6 سال اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ عمران خان کی قید اگر لمبی بھی ہو رہی ہے تو عمران خان کا کہنا ہے کہ میرا بھی وہی خدا ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا تھا، یعنی کہ اس قید اگر لمبی بھی ہو جائے گی تو میں حق پر ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں کس حق پر کھڑا ہوں، اور یہ بہت بڑا ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کا لیول ہے جو کہ شاید ہم جیسے لوگوں کے اندر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں کھڑے ہو کے جب آپ کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، نظریات کی لڑائی ہوتی ہے، تو یقیناً پھر فتح آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے محیط پیرزادہ کی ایک گفتگو رکھیں گے، انہوں نے سہیل رائج کو مشورہ دیا ہے۔ ناظرین، کیا مشورہ دیا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مریم نواز کی کچھ تصاویر آئی ہیں جاپان کے اندر سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کیا گیا ہے، مریم نواز جاپان کے اندر موجود تھی اور وہاں پر پروٹیسٹ کیا گیا، آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے۔ ناظرین، ایک صحافی ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں، وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، مریم نواز کو کیا پیغام دے رہا ہے، آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ محیط پیرزادہ نے سہیل رائج کو کیا مشورہ دیا ہے۔ سہیل رائج صاحب جو ہیں
अगर वाकई ऑनेस्ट होते, एक थोड़ी सी भी ऑनेस्टी अगर डेमोन्स्ट्रेट करते अपने कॉलम्स में, तो एक पैराग्राफ लिख सकते थे अपने 3 कॉलम्स में। पैराग्राफ ना लिखते तो 2 लाइनें लिखते थे कि जहां मैं इमरान खान को ये मशवरा दे रहा हूं कि आप कौम के वसी तर मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में, इस्तेहकाम की खातर, स्टेबिलिटी में आप माफी मांग लें। वहां मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ये मशवरा देना चाहता हूं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आपने पाकिस्तान की इंसर्जेंसीज पे काबू पा लिया है। आप कहते हैं मैंने इकोनॉमी सारी जो है वो ठीक कर ली है, मैंने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर लिया है, मैं चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में मैंने बैलेंस पैदा कर दिया है। तो अब इज्जत से आप रिटायर हो रहे हैं नवंबर 2025 को। तो सुहेल वाइद साहब उनको 2 लाइनों के जरिए ये मशवरा भी दे सकते थे कि जन साहब, कितनी बड़ी बात होगी कि कौम के वसीतर मफाद में, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के इदारों के मफाद में, पाकिस्तान की सियासत के मफाद में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मफाद में आप जो है घर चले जाएं, जो रिटायर होकर, और अपना टाइम पीरियड भी आपका पूरा हो गया। इसमें कोई इस्तीफा देने की बात नहीं है, आपका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो गया। लेकिन इस किस्म की कोई चीज ना उन्होंने कही, ना उन्होंने लिखी, इसकी उनको हिम्मत जो है वो नहीं हो सकी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस यह है कि जनरल आसिम मुनीर अगर रिटायर हो जाएंगे तो एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा। यही शहबाज शरीफ भी किसी नए आर्मी चीफ को लगाएंगे, उससे भी एक प्रोसेस बेहतरी का खुल जाएगा। नज़ीर, आपने ये गुफ्तगू सुनी। एक जानिब सुहेल वाइद जो है वो इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं, तो मोहित पीरजादा का कहना है कि आप मुल्क की बका के लिए दूसरी जानिब भी कुछ मशवरे दे दें। मशवरा आप सुन चुके हैं नाज़रीन। मरियम नवाज जापान के अंदर मौजूद है और वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, पाकिस्तानी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, वहां पर नारे लगाए गए हैं। मरियम नवाज के बारे किस तरह के नारे लगाए गए हैं, गो कि ये नारे हम सुना नहीं सकते, चूंकि नारे जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुनाई नहीं जा सकती, लेकिन वहां पर अवाम ने प्रोटेस्ट किया है। मरियम नवाज को ये चीज़ देखनी चाहिए। अवाम ये जहां पर भी जाते हैं तो प्रोटेस्ट क्यों करती है, इनके खिलाफ नारे क्यों लग जाते हैं। अवाम के इस प्रोटेस्ट के ऊपर अगर ये लीडर्स गौर नहीं करेंगे, अवाम के अंदर जो भी इनके लिए नफरत है, जो भी दुख है, जिस भी वजह से अवाम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, इन लीडर्स को इस बात को, इस चीज़ को दूर करना चाहिए। अवाम के अंदर इनके लिए जो भी नफरत बढ़ती जा रही है, उस नफरत को ख़त्म किया जाना चाहिए। अवाम की राय को सुनना चाहिए, उनके मसाइल को हल करना चाहिए। नज़ीर, मरियम नवाज इस वक्त जापान के अंदर है, वहाँ से कुछ पिक्चर्स सामने आ रही हैं। ये पिक्चर बहुत अफसोसनाक भी हैं। जो मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, जो मुल्क मकरूज है, जिसका बच्चा बच्चा कहा जाता है कि मकरूज है, उस मुल्क की वज़ीर आला क्या कर रही हैं? उस मुल्क की वज़ीर आला जो है सैर व सपाट कर रही हैं। कितना ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, ये तस्वीर क्या ज़ाहिर कर रही हैं? नज़ीर, क्या मकरूज मुल्क हैं? क्या यहाँ पर लग रहा है कि ये मकरूज मुल्क के लीडर्स हैं? इनकी ड्रेसिंग देखी जाए, इनके शहाना वहाँ पर अंदाज को देखा जाए, जिस तरह से जहाज़ों का इस्तेमाल करके आते और जाते हैं, जो एक्सपेंस वहाँ पर किए जाते हैं, एक पूरी टीम लेके साथ जाते हैं। यहाँ तक कि उस्मा बुखारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम नवाज के बैग्स उठाए हुए ये तस्वीर भी आ चुकी हैं। इन पर भी तंज किया जा रहा है कि क्या मरियम नवाज के मुलाजिम है कि उनके बैग्स उठाए जाते हैं। इससे पहले मरियम औरंगजेब ये सारे काम करती रही हैं। अगर ये दोस्ती की बुनियाद के ऊपर भी किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा तंज नहीं है या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो मर्जी से बैग्स उठाती हैं तो उठा सकती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी तस्वीर भी मौजूद हैं कि जहाँ पर इनके सामने सर को झुकाया जाता है, ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे किसी आका के सामने खड़े हुआ जाता है। नज़ीर, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो जिस तरह की अकीदत रख सकता है पार्टी के अंदर, अपने लीडर के लिए जिसकी जो भी अकीदत हो, इसके ऊपर तनकीद की भी जाए तो ये बात गलत नहीं है, अकीदत रखी जा सकती है। लेकिन सवाल जो है, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है, दुख की बात यह है कि जब मकरूज मुल्क है, क्या मुल्क के लीडर्स को ऐसा होना चाहिए? क्या मुल्क के लीडर को मुल्क की परवाह नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। नज़ीर, एक सहाफ़ी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इस सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया है, इसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। इसने क्या गुफ्तगू की है, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। फिर भी कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज के खिलाफ बोलने की मुझे सजा दी जा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं बलोच हूँ और बलोच गर्दन कट तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान रियाज खान का शागिर्द हूँ मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आप जो मर्जी करें, मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी अपने स्टैंड। नज़ीर, आपने सहाफ़ी की गुफ्तगू सुनी। इसका कहना है कि मरियम नवाज ने मुझे गिरफ्तार कराया है, इसके हाथों में हथकड़ी है। इसका कहना है मैं बलोचिस्तान का हूँ, बलोची हूँ, मेरी गैरत है, सर नहीं झुकाऊंगा, अपनी बात पर कायम रहूंगा। यहाँ पर इसने इमरान रियाज को भी रेफर किया कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उनकी तरह डट के खड़ा रहूंगा। नज़ीर, अवाम क्यों डट रही है? जुल्म किया जा रहा है, फस्तायत की जा रही है। ऐसा माहौल बना दिया गया कि मरियम नवाज के खिलाफ अगर बात भी की जाए तो उसकी कीमत अदा करना पड़ जाती है। नज़ीर, ऐसे लीडर्स अगर दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, ऐसे लीडर्स होंगे कि उनके खिलाफ अगर तनकीद की जाए तो गिरफ्तार करा दिया जाए, हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी जाएँ। तो नाज़रीन, ऐसे लीडर्स रियासत को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? नाज़रीन, फ़ायदा तो वही शख्सियत दे सकती है कि जिसके अंदर अपना किरदार हो,
جس کے اندر اتنے ظرف ہو کہ تنقید برداشت کر سکتا ہو، چونکہ تنقید سے ہی لیڈر سیکھ سکتے ہیں، تنقید سے ہی لیڈر بہتر کام کر سکتے ہیں۔ یہی ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی عوام کے دل میں جگہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے ظرف کو بڑھائیں، اپنے اوپر تنقید کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں، اسی سے یہ ملک آگے بھی بڑھ سکتا ہے، اسی سے حکومتیں سیکھ بھی سکتی ہیں۔ عوام کی تنقید ہمیشہ حکومتوں کے لیے مفید ہوتی ہے، وہ حکومتوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن جب ہم غلط ہوتے ہیں تو پھر شاید تنقید بھی برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تنقید پاکستان کے اندر کسی بھی لیول پر کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ ناظرین، جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان تمام کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔